اور وہ حق پہ نہیں ہے اور وہ جنگ کا حکم دیتی ہے، اس میں مسلمان مارے جاتے ہیں، تو وہ لوگ شہید کہلائیں گے، حالانکہ یہ غلط اس پہ ہے راہ پہ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں جنگ ہوتی ہے، دوسرے ملک کے لوگ جو ہیں وہ جنگ کر دیتے ہیں، تو وہ کیا شہید کہلائیں گے جو وہاں مسلمان ہوں گے؟ اگر انہوں نے اس ملک کی گناہوں میں اور اس ملک کی غلط پالیسیز میں گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیا ہوگا تو وہ واقعی شہید کہلائیں گے، لیکن اگر انہوں نے اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیا اور ان کی غلط پالیسیوں پہ لبیک کہا ہوگا تو پھر وہ شہید نہیں کہلائیں گے۔ فوج میں تو قانون ہوتا ہے کہ وہ کمانڈ کی بات مانے، جو فوج میں اگر ہوں گے مسلمان تو پھر وہ بالکل اپنے ملک کی دفاع میں اور اپنے جو کمانڈر ہے اس کے حکم میں اگر مارے گئے تو بالکل شہید کہلائیں گے۔ سب شہیدوں کا درجہ ایک ہی ہوگا یا الگ الگ ہوں گے شہید؟ ان کا سوال یہ ہے شہیدوں کا درجہ الگ الگ ہوگا ایک ہی ہوگا؟ دیکھو ہر شہید کا درجہ الگ ہوگا، اس کی نیت اس کے اخلاص کے حساب سے۔ اب جو درجہ نبیوں کا ہوگا شہادت کا وہ صحابہ کا نہیں ہو سکتا، جو صحابہ کا ہوگا وہ عام مسلمانوں کا نہیں ہوگا۔ عورتوں کا جہاد کسے کہا جاتا ہے؟ عورتیں ان کا سوال یہ ہے عورتوں کا جہاد کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھو جی اگر جہاد کی قول آ جائے تو پھر تو عورتوں کو اس میں نکلنا ہے اور زخمیوں کی مرہم پٹی، ان کے لیے کھانے پینے کے انتظامات اور خونوں میں رہ کے ان کی خدمات انجام دینا، یہ سب ان کا جہاد کہلایا جائے گا۔ اور عام زندگی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جہاد سے لوٹ رہے تھے تو حضور نے فرمایا لوٹو جہاد صغرا سے جہاد کبرا کی طرف، مطلب بڑے جہاد کی طرف۔ معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کی باتیں سننا، اپنے معاشرے کی جو سختی ہیں انہیں برداشت کرنا، اسی بیچ میں اپنے بچے پال دینا، اسی بیچ میں ان کی تربیت کرنا، اپنی دینی فرائض پورے کرنا، یہ بھی اپنے آپ میں جہاد ہے۔ تو عورتیں اس سب میں مردوں کے ساتھ برابر ہی شریک۔ جہاد میں مرنے والے ہی شہید ہوتے ہیں یا جہاد کے علاوہ بھی شہید کہے جا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے جہاد میں مرنے والے بھی شہید، مرنے والے شہید ہیں، جہاد کے علاوہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے اچانک موت جو آئے اس کے بارے میں حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ وہ بھی شہید کہلاتے ہیں۔ مان لو کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اچانک بیگانی موت ہو جائے کسی کی تو اسے بھی شہادت کا بنتے ہیں۔ اسوا کسے کہتے ہیں؟ جیسے اب یہ بڑی وبا آئی تھی ابھی کورونا کی، اس میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں تو ان کے بارے میں یہی امکان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ ہو جائے۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اسوا ان کا سوال یہ اسوا کسے کہتے ہیں؟ اسوا کہتے ہیں نمونے کو۔ دیکھو قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین اسوا ہے، مطلب بہترین نمونہ ہے، پیروی کرو۔ اور یہ بھی کہا آگے کہ جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہو ان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں اپنی ہر معاملے میں کہیں بھی ہم پھنسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری نظر جانی چاہیے کہ اس معاملے میں حضور نے کیا کیا۔ اگر آپ کی سیرت پڑھی ہوگی تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ آج جو آیت آئی اس میں ہار کا ذکر ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت یہ نظر آتی ہے، حکمت اللہ کی کہ اللہ رب العزت نے دکھانا تھا کہ اگر کسی جنگ میں مسلمانوں کو ہار ہو جائے تو وہاں بھی حضور پہ نظر رکھیں کہ حضور کا اسوہ اس میں کیا تھا، حضور نے کیا کیا ہارنے کے بعد۔ آپ بھی وہی رویہ اختیار کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ زیادتی پہ اتر جائیں لوگوں کے ساتھ۔ ایک سوال یہ ہے غیر ملک میں رہتے ہیں، میرے شوہر حرام گوشت لاتے ہیں اور کھاتے ہیں، میں کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے، ہاں یہ بڑا المیہ ہے غیر ملکوں میں رہنے والوں کو کہ وہ گوشت کی جو ہے وہ یا حرام چیزوں کی اس طرح سے احتیاط نہیں کر پاتے جتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھو جی سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ کھانا بہت دیکھ بھال کے کھانا چاہیے، پاک کھانا۔ گند کھانے سے انسان کا ایمان تو خراب ہوتا ہی ہے، اس کی آخرت ہوتی ہے، آگے اولادیں بھی اس کی خراب ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان بہن کو یہ چاہیے کہ بالکل انہیں پیار سے سمجھائیں، سختی کریں، نہیں تو اگر ان کا کوئی ایسا حساب ہو کہ چھوڑ سکتی ہو تو اس اور مرد کو چھوڑ دیں، کیونکہ نبی کی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے حکم ماننے میں کسی مخلوق کا حکم نہیں ماننا۔ جہاں اللہ کے احکام سامنے ہوں وہاں جو ہے وہ کسی بندے کے حکم کی پابندی نہیں کرنی۔ تو شوہر جب تک شوہر ہے، جب تک وہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کے شریعت کے دائرے میں ہے، ورنہ تو اس لیے پہلے انہیں سمجھایا پیار سے، بتایا کہ بنا
گوشت کے بھی کام چل سکتا ہے، یا حلال گوشت دور سے بھی آ سکتا ہے، کم کھا لیں گے. نہیں مانتے تو انہیں چھوڑ دیں. لیکن ان کے چھوڑنے سے تو تھوڑی چھوٹیں گے وہ. نہ چھوٹے، ان کی اپنی آخرت ہے، اس کی آخرت تو بچے گی. نہیں مطلب وہ طلاق تو ان میں ہوگی نہیں. کیوں نہیں ہوگی طلاق؟ کہ وہ ایمان سے فارغ ہے. وہ طلاق نہیں دے رہا ہے جیسے. نہ تو طلاق، ایک بار وہ دائرے سے نکلا اسلام کے حرام کھانے کی وجہ سے. بھائی قرآن میں اللہ نے کہا کہ پاک چیزیں کھاؤ، یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، وہ حرام کھا رہا، تو وہ تو دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا نا. اب تو اس پہ طلاق دے نہ دے، یہ اسے چھوڑ کے چل دے، طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ناپاکی کی حالت میں اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اذان کا جواب دے سکتے. بالکل دے سکتے ہیں، زبان تو پاک ہے نا. کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کلمہ ہی پڑھ سکتے ہیں. تمام قرآن جو آپ کو دعاؤں کی شکل میں یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں. سوال ہے کہ کیا شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ بیوی کو اس کا پورا مکان ملے گا جبکہ اسے اولاد بھی نہیں ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کی اولاد نہ ہو، اس کا شوہر مر جائے تو وہ مکان جو اس کے شوہر نے بنایا تھا کیا اس کی بیوہ کو ملے گا؟ بھائی بیوہ کا اگر اولاد نہ ہو تو 25% حصہ ہے شوہر کے اس میں. اگر اور وارث کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی ماں باپ اور لوگ، تو پھر اسے بٹوارا کرنا پڑے گا، اور یا تو انہیں سیٹسفائی کرے اتنے پیسے دے کے کہ بھائی یہ مکان میں ہی رکھ لوں. ادروائز شریعت تو یہ کہتی ہے کہ 25% عورت کا ہے، باقی اور وارث اور بٹے گا. اور کیا واٹس ایپ پہ طلاق ہو جائے گی؟ ان کا سوال ہے کیا واٹس ایپ پہ طلاق ہو جائے گی؟ بالکل، اگر شوہر نے لکھ کے بھیجا تو ہو جائے گی. مطلب تحقیق ضرور کر لے، شوہر سے پوچھا جائے کہ آپ نے لکھ کے بھیجی، بالکل ہو جائے گی طلاق واٹس ایپ پہ، اگر شوہر نے اپنی ول سے، اپنی مرضی سے اور ہوش کی حالت میں طلاق. ایک سوال ہے، کیا بچوں کی گندگی وائپ سے ٹیشو سے صاف کر دینے سے وہ پاک ہو جاتے ہیں؟ دیکھو جی، ان کا سوال یہ ہے کہ بچوں کی گندگی وائپ سے یا ٹیشو سے صاف کر کے کیا وہ پاک ہو جاتے ہیں؟ بچوں کو تو پاکی نہ پاکی ہے ہی نہیں، بس گندگی نظر نہیں آنی چاہیے. جو آپ نے وائپ کر دیا یا آپ نے ٹیشو سے صاف کر دیا تو بالکل وہ بچے پاک صاف ہیں الحمدللہ. آپ مطمئن رکھیں اپنے آپ کو. اور زیادہ کیونکہ آپ ٹھنڈ میں زیادہ دھوئیں گی بچوں کو تو بیمار ہو جائیں گے، تو اس لیے جو آپ کر رہے ہیں بس بہتر ہے. بس گندگی لگی نہیں رہنی چاہیے جس سے کہ انہیں کوئی انفیکشن نہ ہو. کیا نبیوں کو یا بڑے عالموں کو وہیں دفن کرنا ضروری ہے جہاں ان کا انتقال ہوا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نبیوں کو یا عالموں کو یا ولیوں کو وہیں دفن کرنا ضروری ہے جہاں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. بھائی نبیوں کے لیے تو یہ بات ہے، ان کے لیے خاصا یہی ہے کہ ان کی خصوصیت میں ہے کہ نبی جہاں ڈیتھ ہو وہیں دفن کیا جائے. لیکن ولیوں کے لیے یا عالموں کے لیے، بڑے عالموں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. عام دفن ہوں گے عام قبرستان میں، کیونکہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی یا عالم جو ہے وہ صحابہ سے زیادہ تھوڑی ہے. صحابہ کرام آپ دیکھ لو کہ سارے کے سارے جو ہے جنت المالا، جنت البقیع میں دفن ہے مکہ اور مدینے میں. کہیں ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جہاں ان کی ڈیتھ ہوئی ہو، حضور کی ڈیتھ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی وہیں دفن کیا گیا. لیکن باقی ان کی اجازت سے 2 صحابی وہاں پہ ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی تمام جلیل و قدر صحابہ جو ہیں وہ عام قبرستان میں دفن ہیں، اس لیے عام دفن کیا جائے گا، اسپیشل کچھ نہیں ہے. سوال یہ ہے، کیا ماں باپ کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود اولاد سے پیسہ چاہیں تو کیا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے ماں باپ اگر امیر ہوں، ان کے پاس مال ہو، اس کے بعد بھی وہ اولاد سے پیسہ چاہیں تو کیا ان کا مطالبہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. شریعت تو سب کے لیے برابر ہے. حالانکہ ماں باپ کا احترام، ان کا ادب، اور ان کے لیے آپ جو بھی اپنی مرضی سے زیادہ کریں آپ کے لیے باعث برکت ہوگا اور آخرت میں آپ کے لیے توشہ بنے گا. لیکن اگر وہ آپ کے اوپر زبردستی کرتے ہیں یا آپ کو اس طرح کی ٹارچر کرتے ہیں ذہنی طور پہ، حالانکہ ان کا اپنا بزنس سیٹ ہو، اپنا مکان ہو، تو یہ تو ان کے لیے ناجائز بات ہے. بالکل ان کی آخرت میں اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. اگر وہ زبردستی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ ان کی دلجوئی کے لیے کچھ انہیں دے دیں تو یہ آپ کا حسن سلوک ہوگا ان کے ساتھ، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. واجب جب ہے جب ان کے پاس اپنا مکان نہ ہو، اپنا کاروبار نہ ہو، پھر وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کی ذمہ داری ہیں. ان کے لیے آپ کے وراثت میں بھی حصہ رکھا اللہ نے اسی لیے، ماں باپ کے لیے وہ آپ کی کفالت میں آئیں گے. لیکن اگر وہ اچھی طرح سے اپنی پوزیشن ساؤنڈ کیے ہوئے ہیں اور ان کے پاس مال و متاع خوب ہے تو پھر وہ آپ کے اوپر اگر زبردستی کرتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، وہ نہیں ان کے لیے ٹھیک. ان کی آخرت میں پکڑ ہوگی پھر. اس لیے ان کے لیے دعا بھی کرا کریں، انہیں پیار سمجھایا بھی کریں، اور کچھ دے دلا کے معاملے کو رفع دفع بھی کر لیا کریں، زیادہ بہتر.
मुझे सोने का बूंदा मिला है सड़क पर गिरा हुआ, अब उसका क्या करें? इनका सवाल यह है कि सोने की कोई चीज़ मिली सड़क पे तो अब उसे क्या करें। भाई पहले तो आप उसे उठाते ही ना, लेकिन अगर आपने उसे उठा लिया तो कोशिश करें कि वहाँ आसपास ऐलान करें कि भैया किसी का हो तो मेरे पास है, ले जाए। लेकिन अगर कोई भी नहीं मिलता तो अगर आप गरीब हैं तो उसे आप अपने इस्तेमाल में लें, नहीं तो उसे सदका कर दें अगर आप साहिब हैसियत हैं। इसके बारे में यही उलमाए दीन का फैसला है कि उसे सदका कर दें, नियत ये हो कि जिसका ये है उसे सवाब मिलेगा। लेकिन इसमें एहतियात इतनी ज़रूरी है कि कल को अगर उसका पता लग जाए कि किसका था और वो आपके पास आ जाए तो आपको वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत मोहतात रहना चाहिए, ऐसी चीज़ों को मेरे नज़दीक तो उठाना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये जैसे कि आजकल का माहौल है, ईमानदारी कम रह गई और वो ईमानदार आदमी की नज़र पड़ गई तो उसको तो उठा नहीं सकेगी मेरे ख्याल। मैं बता दूँ, उठा ले, इस नियत से किसी दूसरे को दे दे, किसी के काम आ जाएगा, जी हाँ, उससे सवाब हो जाएगा। जी इसलिए ऐसा चांस नहीं होता कि पलट के कोई आ जाए। नहीं, आप ना उठाना बेहतर क्या है ना, इसीलिए। भाई इसलिए बेहतर है ना उठाना कि कल को अगर खुदा ना खाता वो लौट के आ गया तो आपको अपने पास से देना पड़ेगा उसे। आप जिम्मेदार की नहीं जाओगे अंदर। इसीलिए से उठाने के लिए कह रहा हूँ मैं कि उस पहुँच जाएगा, हाँ, कोशिश करके उस तक भी इस पहुँच नियत से अच्छी नियत से होगी, इसीलिए उठा लेंगे। अभी ये कहा जा रहा है कि आने वाला दौर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का है, कि सिक्के और ये नोट वगैरह सब बंद हो जाएंगे। तो क्या क्रिप्टो करेंसी के जायज़ या नाजायज़ होने में कुछ किस तरह? बिल्कुल, क्रिप्टो करेंसी का जब दौर आएगा तो उसकी कंडीशंस देखी जाएंगी, हर चीज़ की टर्म्स एंड कंडीशन देखी जाती हैं। अगर उसमें कोई ब्याज का पहलू नहीं है, उनकी सर्विस के चार्ज हैं तो कोई हर्ज नहीं होगा। जैसे आज आप देखो ना सारा कुछ, लेकिन है तो वो हवा में ही, वो फिजिकली कुछ तो आज भी हवा में ही है। अब आप जो नेट से पैसे भेजते हो कोई हवा में ही है, इसी तरह से और ज़्यादा हवा में हो जाएगा सारा कुछ जितना आज हो गया। अभी भी आप क्या करते हो, आपने नेट से बैंकिंग करी, आप बैंक गए भी नहीं, आपने पैसे निकाले भी नहीं, दूसरे के अकाउंट में पहुंचे, सब हवा में। वो तो हिसाब हो गया ना एक। ये हिसाब बढ़ जाएगा जब ये इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें डिस्कवरीज होंगी तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन तय हो जाएंगे। उस टाइम तय किया जाएगा कि आज के हालात में ये इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो इसमें कोई कराहत नहीं होगी। नहीं, कोई कराहत नहीं, बिल्कुल। आपको टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना सुन्नत है। मैं बार बार बता चुका कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी डिस्कवरीज होती थी उनके हिसाब से फ़ायदा उठाते थे, फैसला करते थे। उसमें हराम पहलू छोड़ दिए जाएंगे। उसमें नफा नुकसान भी होता है ना। हाँ, वो तो उसी टाइम जब ये चल जाएगी ना। अभी चल रही है, बहुत बहुत लोग हो जा रहे नहीं, हैं, बहुत नहीं है अभी, बहुत हो जा रहे हैं ना। अभी शुरुआत हुई है अभी, और आम लोगों तक नहीं पहुंचा। जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हाँ, वो उन तक मामला हो रहे है। थे काफी लोग। एक सवाल है, सफ़र में हुई कज़ा नमाज घर आकर कैसे पढ़ें? इनका सवाल ये है, कसर सफ़र में जो नमाज कज़ा होती है उसे घर आके कैसे पढ़ें। भाई सबसे पहला सवाल तो ये है कि सफ़र में नमाज कज़ा ही क्यों होती है। कोई तसव्वुर कज़ा का इस्लाम में नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप देखो ना, कुरान क्या कहता है कि हुजूर ने सफ़र में भी नमाज़ पढ़ी, सवारी में, हुजूर ने जंग में भी नमाज़ पढ़ी, और यहाँ तक हुक्म आया कि एक रकात कुछ सहाबा की टुकड़ी पढ़ ले और एक हथियार ले खड़ी रहे, और फिर दूसरी रकात में शामिल हो जाए, फिर पहले वाली हथियार ले खड़ी। यहाँ तक तो हुक्म है। तो आप किस तरह से ये बात कह दोगे कि मतलब सफ़र में नमाज कज़ा का तो तसव्वुर इस्लाम में है ही नहीं। तो मैं क्या जवाब दूँ इस सवाल का, मेरी तो समझ नहीं आता। मेरी तो आज तक सफ़र में भी कज़ा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नियत अगर गलत, अगर जब तक मालूमात नहीं है, जब तक की नमाज कोई कज़ा हो गई घर आके पढ़ लो भाई। लेकिन आगे के लिए जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो समझ लें कि आप जिस हालत में हो वहीं पे, आप कार में हो, नहीं उतर पा रहे, उतरना फ़र्ज़ है, हालांकि नमाज उतर के पढ़नी चाहिए। कहीं सड़क पे पढ़ दें, आप खेत में पढ़ दें, ज़मीन पे पढ़ दें, आप दुकान पे पढ़ दें, कहीं पे भी आप मजबूर हैं, आपके हर हाल में। जहाज में आप देखो ना मोबाइल, और वो तो हम देखते रहेंगे फिल्में, नमाज के मामले में कज़ा कर देंगे नमाज। भारत में कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक में ऐसा फंस जाता है आदमी, ना तो आगे बढ़ सकता ना पीछे बढ़ सकता। मतलब पैदल नहीं, मोटरसाइकिल पे है, मान लिया ट्रैफिक में है, पीछे से भाई घोड़े पे नमाज पढ़ी हुजूर ने। नहीं, हम आजकल घोड़ों की शक्ल मोटरसाइकिल पे ले ली। वजू नहीं हमारी, फिर वजूनियत तयम्मुम कर लो। आपकी मिट्टी लगी हुई होगी मोटरसाइकिल पे, उसी से तयम्मुम हो जाएगा। असल में तो अल्लाह तक हमारी नियत पहुंचती है। लेकिन पीछे तो मोटरसाइकिल खड़ा है ना। आप साइड में कर लो ना, ऐसा नहीं हो सकता आप जाम में फंसे हो, आपको पता है 20 मिनट जाम में खुलेगा।
भारत में बहुत अजीब तरह के सीन मिलते हैं, इधर ठेले वाला इधर रेडे वाला, बहुत कम आएंगे आपकी जिंदगी में इस तरह के। ऐसे बहुत होता है ऐसे। ऐसा है तो हमारी अपनी नियतों पे है। अगर आपकी किसी दिन अल्लाह ने चेकिंग ही करनी होगी तो इस तरह फंसा देगा आपको, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह की सिचुएशन आ जाए। आप साइड में कर लो, अगर ऐसी सिचुएशन आप देख रहे हैं 20 मिनट से मैं खड़ा और 10 मिनट और है नमाज में, आप वही नियत बांधो, अपनी मोटरसाइकिल पे हाथ मार के तयम्मुम कर लो, अल्लाह तक आपका कल्ब पहुंचता है, आपकी नियत पहुंचती है। अगर अल्लाह ने देखा कि ये नमाज की नियत है इसकी, आप यकीन करो नमाज अल्लाह आपकी दूसरों से बेहतर करके देगा। मोटरसाइकिल पे भी बिल्कुल हराम। मैं बता दो ना, चलते हुए घोड़े पे सवारी पे नमाज पढ़ी हुजूर ने, अब उसमें तो ना कोई काबा की तरफ रुख होता है और ना आदमी को पीछे खौफ। कुरान ने ये बात कही कि अगर तुम्हें पीछे खौफ हो, खौफ में तुम सवारी पे नमाज पढ़ लो। दुश्मन का खौफ होगा, ट्रेन निकलने का खौफ होगा, जहाज निकलने का खौफ होगा, आप मोटरसाइकिल पे हो, कार पे हो, ये लिखा खौफ अगर हो, ये भी नहीं लिखा दुश्मन का खौफ। अगर आपको मान लो अपनी डील का ही खौफ हो कि मेरी डील कैंसिल हो जाएगी अगर मैं ना पहुंचा, पढ़ दो नमाज सवारी पे, सुन्नत अदा होगी। नियत अगर गलत बांध ली हो तो तोड़ने का तरीका क्या है? बस सलाम फेर दो, दोबारा नियत कर लो। जो ये सदक़े के बारे में पूछना है, जैसा रुपए का सदका दे दिया, गोश्त का सदका दे दिया, ये कहीं कहीं देखने में आता है वो उड़द की दाल अंडा वो निकाल के रख देते हैं कहीं, ये साबित है? देखो जी, ऐसा है कि सदका साबित है, सदका बलाओं को टालता है। अब जो लोग इस तरह की चीज़ें खाने पीने की देते हैं तो बिल्कुल गरीब लोगों में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, निकाल के रख देते हैं, मुझे ऐसा देखा। कोई हरज नहीं है। अगर ये समझ रहे हैं कि हमारे ईमान का दीन का हिस्सा है, फिर तो ये बिदअत है, वरना ये सदका है, चाहे माल का दे, चाहे दाल का दे, चाहे अंडे का दे, चाहे गोश्त का दे, सदका है। अब ये जो बड़े बड़े बकरे करना, बड़ी बड़ी भैंसें ऊँट करना सदक़े में, ये सिर्फ कुर्बानी के बकरे और या अकीक़े के, उसके अलावा कोई बकरा साबित नहीं है। हालांकि मैं खुद ये गलती कर चुका, लेकिन अब मैं लोगों को मना करता हूँ कि कोई सदका या बकरा वकरा नहीं करना, बल्कि कैश दो, लोगों की ज़रूरतें पूरी करो। तो इसलिए आज से ये बात समझ लें सब कि जो चीज़ें गरीबों की ज़रूरत की हो, मान लो आप देख रहे हैं कि आप दाल इकट्ठी कर लें, आटा इकट्ठा कर लें, चावल इकट्ठे कर लें, पैसे दे दें, चाय की पत्ती दे दें सदक़े में, कोई भी चीज़ जो उनकी ज़रूरत की हो तो वो दे दें। नहीं वो तो कुछ भी चीज़ में आ गई, ये कुछ खास मैंने देखा है, उड़द की ही दाल का अंडा, वो तो बिदअत हो जाएगी ना अगर उसे ही बिल्कुल ये कर लिया। हुजूर से तो साबित नहीं है ना ये बात, ये बहुत लोगों में देख चुका हूँ, इसलिए मैं है सब कुछ साबित किया हदीस से। हुजूर ने फरमाया कि जो मस्जिद में जितनी जल्दी पहुंचेगा उसने ऐसा है जैसे ऊँट का सदका किया, जो उससे बाद में आया उनने जैसे भैंस का सदका किया, जो उसके बाद आया उसने जैसे मुर्गे का सदका किया, जो उसके बाद आया उनने जैसे अंडे, सारी चीज़ें साबित है। लेकिन पर्टिकुलर ये तय कर लेना कि मैंने यही देना, ये भी देना। एक सवाल है कि क्या जनाजे की नमाज सबसे आखिरी सफ में पढ़ना अफजल है? इनका सवाल यह है कि जनाजे की नमाज सबसे पिछली सफ में, सबसे आखिरी सफ में पढ़ना अफजल है। बिल्कुल उलमाए दीन यही कहते हैं, किसी रिवायत से बात साबित है कि नमाज जो मस्जिद की नमाज होती है, फ़र्ज नमाज है, वो सबसे अगली सफ में, और जो जनाजे की नमाज है वो सबसे पिछली सफ में पढ़नी चाहिए, यही अफजल है। वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? देखो जी, ये किसी रिवायत से साबित है, हर चीज़ की कोई वजह नहीं होती। अब जो सबसे अगली सब में लोग पढ़ रहे हैं उसकी भी कोई वजह नहीं है। मालूम हो जाए लोगों को तो कोई आगे वाली सब में कोई जाएगा ही। मालूमात होती नहीं ना। अगर मैं आज एक बात बताऊँ आपको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हुजूर नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते थे तो दाईं तरफ खड़े होने के लिए सहाबा में होड़ मची रहती थी। अगर ये बात आम हो जाए तो बाईं तरफ खाली पड़ी रह सकते। अब जिन लोगों को पता है वो नहीं खड़े होते बाईं तरफ, लेकिन लोगों को मालूमात ही नहीं आ रही है। इसीलिए अल्लाह ने छुपा रखा कि सबकी खूबसूरती बनी रहे, जनाजे की खूबसूरती बनी रहे। तो इन्होंने सवाल कर लिया, मैंने जवाब दे दिया, वरना खूबसूरती बनी रहनी चाहिए हमारे मुआशरे की, जो जिस तरह से है उसी तरह चल रही है। लेकिन फजीलत जिन्हें पता लग गई वो कोशिश करें पिछली सब में पढ़े। तो क्या मस्जिदों में मोटी सफ़ेद या मोटा कालीन फॉर्म वगैरह ये बिछाना ठीक है? इनका सवाल यह है कि मस्जिद में जो मोटी सफ़ेद मोटे कालीन बिछाते हैं सर्दियों में, क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, कोई हरज नहीं है। बस ये देख लें कि जब आप सजदा करें तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कर दें अपने सर को, आपको ये महसूस हो कि जितना दबना था खाली इतना दब गया।
बाकी तो कोई हरज नहीं है, सर्दी होती है, आसान थोड़ी है। जो बूढ़े लोग भी हैं, बीमार भी हैं, सभी की सहूलियत की चीज़ें हैं। 1 बजे सफ़र शुरू किया, 2:30 बजे ख़त्म किया, घर आ गए। नमाज कौन सी पढ़नी, कसर की पढ़नी है? दोनों ही जायज़ है आपको। अगर आप कसर पढ़ोगे तो ज़्यादा फजीलत की बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, घर आके नहीं पढ़नी। अगर कसर आप रास्ते में पढ़ोगे तो ज़्यादा फजीलत है, घर आके तो आपको पूरी पढ़नी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना सामने दिखता होता था, लेकिन कसर नमाज पढ़ दिया करते थे। तो ज़्यादा फजीलत जो है वो रुखसत में है, कि रुखसत का फ़ायदा उठाना ज़्यादा फजीलत की बात है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें नशा होता है, तंबाकू है या बीड़ी सिगरेट वगैरह, तो इनको करने के बाद तो वुज़ू तो करते ही हैं, तो क्या इनका बेचना खरीदना जैसे या बुजुर्गों के लिए तंबाकू के पान ले जाना, ये सब इन सब चीज़ों में क्या? इनका सवाल यह है कि बीड़ी सिगरेट का बेचना ले जाना क्या ये जायज़ है? ठीक है, देखो जी ऐसा है, मैं एक हदीस सुनाता हूँ आपको। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बार ये बात फरमाई कि हुजूर मुश्किल आसान में से आसान को चुन लिया करते थे। सऊदी अरब के 300 आलिमों का फतवा है, 300 जो मुफ्ती हैं कि सिगरेट और तंबाकू सब हराम है। हम जिस खित्ते में रहते हैं यहाँ के उलमाए दीन का कहना है कि ये मकरूह है। अब आपको पता है कि आपकी मदर तंबाकू नहीं छोड़ सकती इस उम्र में, और आप अपने आप को गिल्ट करते रहो कि मैं हराम काम कर रहा हूँ अपनी माँ के लिए तंबाकू। उससे बेहतर यह है कि आप जिस खित्ते में रह रहे हैं इनके फतवे पे अमल करो कि आप इसे मकरूह समझो, कराहियत होनी चाहिए दिल में, लेकिन इनका बेचना और इनको खाना पीना ये मकरूह तो है। बेचना तो मेरे नज़दीक नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कैंसर भी होता है ना चीज़ों से। और एक भी इंसान अगर आपकी किसी बेची हुई चीज़ से मर गया तो अल्लाह के यहाँ आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो बेचने से तो बचना चाहिए, लेकिन ले जाना अपनी बूढ़ी वालदा के लिए, वालिद के लिए हुक्का भर देना या पान ला देना, मेरे नज़दीक इसमें कोई हरज नहीं है। बस आपको पता होगी मैं बुरी चीज़ है जो मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन हराम के दर्जे में नहीं आती है बात। आसान चुनना चाहिए, अपने माँ बाप के प्रति उन्हें प्यार समझाएं कि अम्मी ये ठीक नहीं है, कैंसर होने का खतरा है, छोड़ दो। मगर नहीं छोड़ पाती इन चीज़ों को। जो पुरानी औरतें होती है उन्हें तंबाकू की आदत होती है, हर हाल में उन्हें खाई लेती हैं वो किसी भी तरीके से। एक सवाल है, क्या जुआ छुड़ाने की कोई तस्वीर है? का सवाल यह है कि जुआ छुड़ाने की कोई तस्वीर है? तस्वीर तो भाई वो तो पढ़ेगा नहीं, और आपके पढ़ने का कोई असर नहीं होगा। आप तो दुआ तो कर सकते हो कि आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह इसको जुए से बचा ले, इसकी आखिरत संवार दे, इसकी दुनिया भी संवार दे। लेकिन इस तरह की कोई तस्वीर अगर उसे ये लगे कि मेरे से छूट नहीं रहा और मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए वाकई तस्वीरात में बता दूँगा, और वो या ज़ल जलाल वल इकराम की तस्वीर करे ज़्यादा, अल्लाह उसका साथ देगा इंशाअल्लाह। हराम काम हो क्या 100 साल की उम्र पाने की कोई दुआ है? इनका सवाल यह है कि क्या 100 साल की उम्र पाने की कोई दुआ है? दुआ तो नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि जो अपनी उम्र में बरकत चाहता हो वो अपने रिश्तेदारों के साथ उससे सलूक करे, उनके साथ दरगुजर का मामला करे, उनके साथ सिला रहमी करे, तो बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि किताब में मैंने पढ़ा कि जो इसको पढ़ेगा 100 साल की उम्र। नहीं, वो हुजूर की हदीस हो तो मैं मान लूँगा, हदीस तो नहीं। लेकिन अगर किसी बुजुर्ग का कौल है तो वो जाने ना नबी ने क्या फरमाया। मैं तो असल में यहाँ जो जवाब देता हूँ ना, मुझे असल में ज़्यादा इल्म तो है नहीं, कुरान और हदीस के हवाले से मैं जवाब देता हूँ, इसीलिए किसी बुजुर्ग की बात नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इन बातों का इल्म नहीं है कि किसी बुजुर्ग ने क्या कहा और वो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। हाँ, कोई आप हदीस पेश करो मैं फ़ौरन मान लूँ, नबी की बताई हुई चीज़ें, कोई कुरान की आयत बताओ मैं फ़ौरन मान लूँ। अभी पिछले जुमे में आपने बताया था कि मस्जिद दूर है तो घर पे नमाज़ पढ़ना है, आपने कहा कि इजाज़त है। लेकिन एक हदीस में मैंने पढ़ा है, हुजूर ने एक सहाबी का नाम था अकरमा, उनको इजाज़त नहीं दी थी घर पे नमाज़ पढ़ने की, वो नाबीना थे, जबकि उन्होंने हुजूर से कहा कि मुझे इशा में परेशानी होती है, मैं क्या घर पे नमाज़ पढ़ लिया करूँ? तो हुजूर ने उस वक्त कह दिया था कि आप पढ़ लिया करें। तभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और ये कहा कि आपने ये क्या किया। इस आदमी की वजह से वो सबकी नमाज़ें कबूल हो रही थी। तभी उन्होंने एक साथी को पीछे दौड़ाया और बुलाया, कहा कि मस्जिद में तो आना ही पड़ेगा। इनका सवाल सबने सुन लिया भाई।
کہ مسجد کے حوالے سے سوال ہے کہ گھر پہ بھی نماز ہو جائے گی. دیکھو بھائی، جب شروع میں حکم آیا جماعت کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں ایک نہیں ہے، بہت ساری ہیں. ایک حدیث یہ بھی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایسا گروہ تیار کروں جو ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دے جو گھروں پہ نماز پڑھتے ہیں. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. مسجد میں نماز کی فضیلت بیان کی کہ 26 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. جو سوال تھا نا پچھلے ہفتے وہ یہ تھا کہ کسی کو اگر مان لو ہارٹ کی بیماری ہے یا کوئی ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا پیڑی چڑھنے کو، جو قریب کی مسجد ہے اس میں اسے زینہ چڑھنا پڑتا ہے، اسے جو ہے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ دور کی مسجد میں نیچے کی طرف نماز پڑھ سکتا ہے. غیر مسجد میں اگر بہت دور ہو تو کیا گھر پہ ادا کر لے. دیکھو وہ جو زمانہ، جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، بہت چھوٹی سی بستی تھی مدینہ، چند گھر تھے اور بیچ میں ایک مسجد تھی. تو لوگ تازہ حکم آیا تھا اجتماعیت کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام صحابہ اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کا حال انہیں معلوم ہو کہ کون کس حالت میں زندگی جی رہا. اس لیے حکم تھا کہ ہر حال میں مسجد پہنچنا ہے. آخری زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جو نماز کوئی اب گھر پہ پڑھے گا اسے 1 گنا، اور جو مسجد میں پڑھے گا اسے 26 گنا. یوں نہیں کہا کہ جو گھر پہ پڑھے گا اس کی ہوگی نہیں. اب اگر آپ آج کے پس منظر میں دیکھیں کہ پوری دنیا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آسٹریلیا میں کہیں مسجد نہیں ہوتی کئی کلومیٹر پہ. آپ اگر ان سے کہو گے جی چلو جی مسجد تمہاری تو ہونے کی نہیں، تو وہ یہ کہے گا بس اپنا کلمہ اپنے پاس رکھو. اسی طرح امریکہ کے لوگ ہیں، گڑگاؤں کے لوگ ہیں. تو اس لیے سچویشن کے حساب سے حدیثیں ہیں. بہت سی حدیثیں قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں، بہت سی حدیثیں اس ٹائم کے لوگوں کے لیے تھیں. آج کی سچویشن میں بات یہ ہے کہ کوئی بیوقوفی ہوگا جو مسجد نہ پہنچے اگر کوئی مجبوری نہ ہو. 26 گنا کون، آپ بزنس اگر کرتے ہو، اگر آپ کو 10 والی چیز 260 270 روپے ہی بک رہی ہو تو آپ بیوقوفی ہیں اگر آپ 10 والی چیز 10 میں بیچو گے. تو اس لیے لیکن سچویشن، حالات الگ الگ ہیں. اگر گھروں میں نمازیں نہ ہوا کرتی تو حضور یہ نہ فرماتے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا. دوسری بات یہ ہے کہ نہ پڑھنے سے بہت بہتر ہے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی نماز نہیں پڑھتے، ہمارے تو مسجد میں جانے کو دل نہیں ہوتا، مسجد بہت دور ہے. میں کہوں بھائی گھر پڑھ لے، شروعات تو کر دے، چھوڑنے گناہ سے تو بچ جا. 26 گنا مت لے، کم سے کم عذاب سے تو بچ جا. جب نبی نے فرمایا جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے، قضا کرنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جائے. یہ نہیں فرمایا کہ جماعت چھوڑنے والا. آج سب لوگ سمجھ لیں جماعت سنت ہے، نماز فرض ہے. اگر آپ کو جماعت سے ملتی ہے 26 گنا زیادہ ثواب ہے، لیکن نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. بیماری ہو، شادی ہو، سفر ہو، ہر حال میں آپ کو نماز ادا کرنی ہے. آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے آپ فرض پڑھ دو. دیکھو لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈراؤ مت. جب آپ یوں کہہ دو گے نا تیری نماز ہی نہیں ہونے کی، جب تو گھر پڑھ رہا ہو کہے گا میں آتا ہی نہیں مسجد، جب ہونے کی نہیں. اگر تم یہ کہہ دو گے نا بنا سنتوں کے تیری نماز نہیں ہوگی، کہتا میں پڑھتا ہی نہیں، کون 27 رکعت پڑھے گا یار. آپ اسے یوں تو کہو یار تو 4 رکعت پڑھ لیا کر، 1 وتر پڑھ لیا کر عشاء میں. آپ اسے لاؤ تو آپ دیکھو ایک جال تو پھینکو شکاری کی طرح، شکار کو پھنساؤ تو اس میں آپ یقین کرو بہت سارے لوگ میرے پاس آنے والے فرض سے شروع ہوئے، اس کے بعد وہ سنت نفل پہ اس طرح آ گئے کہ اب ان سے نماز نہیں چھوٹتی ہے. الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس مرکز سے لوگ نمازی ہو گئے جنہیں ہم نماز کی تلقین، لیکن ہم انہیں بتاتے ہی اسی طرح سے کہ بھائی آپ شروع کر دو، دکان پہ پڑھ لو، گھر پہ پڑھ لو، فرض پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ دو، لیٹ کے پڑھ دو، اشارے سے پڑھ دو، چھوڑو بے دلی پڑھ دو، اپنا آپ دل لگنے لگے گا. جب آپ اللہ کے آگے جھکو گے، اللہ کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی نمازوں قبول کرے، خوشی خضو پیدا کرے. اب ہم سب سے پہلے اسے یوں کہیں بھائی تیری 27 رکعت ظہر کی ہوگی، 19 رکعت تیری عشاء کی ہوگی. وہ کہا اب اپنے پاس ہی رکھ، بھائی میرے پاس تو ٹائم ہے. ہم تو بتاؤ میں 20 منٹ دے تو اللہ کو دن بھر کے، اور تو اپنے حالات دیکھ لے، اپنی نمازیں پڑھ لے. 20 منٹ میں 5 نمازیں بہترین پڑھی جاتی ہیں، میں وضو میں فرض. تو اس لیے لوگوں کو خوشخبری سنانے کا حکم ہے، ایک دم سے نہیں پھنسانا، پھر اللہ اپنے آپ انہیں سیدھا کر دے. ٹائم دیکھو جی کیا ہوا، 9:30. بس انشاءاللہ آج کے لیے مغرب جیسے عصر کی نماز پڑھنی ہے ہمیں، اور مغرب کا ٹائم ہونے جا رہا ہے، 10-5 منٹ رہ گئی، تو کیا اس وقت گھر پڑھ سکتے ہیں نماز؟ دوبارہ بتاؤ آپ. نماز میں قضا ہونے میں، اثر کی اثر کی نماز قضا ہونے میں فوراً پڑھ دو، گھر پہ پڑھ سکتے ہیں؟ گھر پہ ہی پڑھ دو. میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، یہی تو بات میں کہہ رہا کہ سچویشن کے حساب سے خود فیصلے کرو. اب میری آنکھ جو ہے وہ پرسوں کی بات ہے شاید کہ میں نے اعلان لگایا ہوا تھا، آنکھ نہیں کھلی، اعلان پہ میں نے اٹھ رہا ہوں بس
करवट जो ली तो 10 मिनट गुजर गए। मैंने देखा कि मस्जिद में जमात पूरी हो चुकी है, अगर मैं मस्जिद की तरफ भागूंगा तो मौलवी साहब ऐलान कर देंगे कि वक्त खत्म हो गया, मैंने वही पढ़ती करी है, अल्लाह ने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुतमईन हूँ। लोग क्या कहेंगे इसे छोड़ दो, अल्लाह क्या कहेगा ये देखो। हमें अल्लाह को हिसाब देना, लोगों को हिसाब नहीं देना। आपको यहाँ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, यहाँ गिल्ट ना हो। आपको नमाज छूटने का गिल्ट होना चाहिए, मस्जिद छूटने का गिल्ट ना हो। कोशिश करें मस्जिदों में पढ़ें, ना मिल पाए तो कहीं भी पढ़ें। हुजूर ने आखिरी ज़माने में बात फरमाई, आज की आखिरी बात, इस उम्मत की खुसूसियत में ये बात है कि इस उम्मत के लिए पूरी ज़मीन मस्जिद है। सोच समझ के तो ये बात कही होगी। पूरी ज़मीन मस्जिद का मतलब क्या है कि आप खेत पे पढ़ दो, आप ऑफिस में पढ़ दो, आप मॉल में पढ़ दो, आप कहीं भी नमाज पढ़ दो, पूरी ज़मीन मस्जिद है आपके लिए। आखिरी हदीस है आज।